जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, साथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो घना बधा विद्यार्थीओ आज कॉमेंट करी थी कि सर अमारे काले धोरण 12 मनोविज्ञान पेपर है तो अमने विभाग ए और बी जवाब साथे आपो। तो बधा ज विद्यार्थीओनी कॉमेंट ने ध्यान में राखीने आज अत्यारे आपणे विभाग बी जवाब साथे लईने आव्या छीए। तो तमारा फ्रेंड लोको है बधा ज विद्यार्थी मित्रों ने आ विडियो है शेर करवानुं भूलता नहीं और संपूर्ण पीडीएफ फाइल तमारे डाउनलॉड करवी होय तो डिस्क्रिप्शन नी अंदर मैं लिंक आपी छे अथवा तो टेलिग्राम नी अंदर पण हूँ शेर करूँ छूं पीडीएफ फाइल तो एनी अंदर तमे जॉइन थई शको छो। अने गेरंटी साथे कहूं छूं तो अत्यारे हूँ तमने 40 जेटला सोल्व कराववानो छो विभाग बी ना प्रश्नों। बैठे बैठा तमने आमांथी प्रश्नों जोवा मळशे। कदाच एकाद थी 2 प्रश्न 12 ना आवी शके, बाकी 8 अथवा तो 9 प्रश्न तमने आ 40 प्रश्नों आपू छूं एमांथी जशे, गेरंटी साथे कहूं छूं। जो विश्वास न आवतो होय तो भूगोळनुं पेपर लेवाई गयुं छे अने अर्थशास्त्रनुं पेपर लेवाई गयुं छे, तमारे चेक कर लेवानी छूटी है। आईएमपी प्रश्नों विडियो अपनी चैनल पर अवेलेबल है और पीडीएफ फाइल पण टेलिग्राम में नाखेली है। एनु कम्पेरिजन तमे पेपर साथे करो, बैठे बैठा क्रम चेन्ज नहीं कर्यो, एमनेम आवेला छे। तो विश्वास होय तो तमे विभाग बी नी तैयारी आपणे जे अत्यारे सोल्यूशन करावीए छे एमांथी तमे करी शको छो। ओके, तो वधारे समय मारे तमारो नथी लेवो, चालू करीए विडियो। तो विभाग बी छे मित्रों ए कुल 10 गुणनो तमने पूछावानो छे मनोविज्ञान नी अंदर। कया कया प्रकरण मांथी आवशे तो के टोटल बधा प्रकरण मांथी एक एक प्रश्न हशे, प्रकरण 1 થી 10। जोईए आपणे आईएमपी प्रकरण वाइज में बधा आईएमपी नो समावेश करी ज लीधेलो छे अने छेल्ला 5 वर्षनी अंदर पूछायेला प्रश्नों छे ने एनु एनालिसिस करी अने तमने आईएमपी आपेला छे, तो खास तैयार करजो। जेनी अंदर पहेलो ज आईएमपी क्वेश्चन छे 2018 में पूछाई गयो छे। प्रत्यक्षीकरण में सामूहिकरणना नियमो मनोविज्ञानना कया संप्रदाये आपेला छे तो प्रत्यक्षीकरणना सामूहिकरणना जे नियमो छे ए मनोविज्ञानना समष्टिवादी संप्रदाय छे एने आपेला छे। बीजो प्रश्न, कड़वो स्वाद जीभना कया भागथी पारखी शकाय तो जीभना पाछळना मूळना भागथी छे ए कड़वो स्वाद पारखी शकाय छे। त्यार पछी मित्रों आगळ वधीए तो 3 नंबरनो क्वेश्चन तमारी सामे छे कि व्यक्तिना श्रवण संवेदननी सीमा जणावो। तो सामान्य रीते मनुष्य है ए 20 थी लईने 20,000 सीपीएस सुधीनो जे कंपन है ए ध्वनि सांभळी शके। चौथो प्रश्न, अभिरुचि माटे मैकडूगले कया शब्दनो प्रयोग कर्यो छे? मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न है। तो अभिरुचि माटे छे मैकडूगले अप्रकट ध्यान एवा शब्दनो प्रयोग करेलो छे अने विभाग एनु लाइव सेशन से सांज सुधीनी अंदर आवी जशे। ओके, एनी चिंता ना करो। प्रयत्न अने भूल द्वारा शिक्षणनो प्रयोग कोणे करेलो तो प्रयत्न अने भूल द्वारा शिक्षणनो प्रयोग छे मित्रों ए थोर्नडाइके करेलो छे। त्यार पछीनो प्रश्न छे कि प्रबलन कोने कहेवाय तो प्रबलन एटले सीखेली के शीखववामां आवेली प्रक्रियाने दृढ़ के बलवान करनारू घटक। त्यार पछी मित्रों आगळ वधीए तो 7 नंबरनो प्रश्न छे कि कोहलरे चिंपांजी उपर आंतरसूजना प्रयोगों से ए कया टापू उपर करेला तो चिंपांजी उपर आंतरसूजना जे प्रयोगों से मित्रों ए केनेरी टापू उपर करेला। त्यार पछीनो प्रश्न, कारक अभिसंधाननो ख्याल कोणे आप्यो तो कारक अभिसंधाननो ख्याल छे ए अमेरिकन मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर छे एने आपेलो छे। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो आ अनुभव क्या शिक्षण साथे संकळायेलो छे? मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न छे। तो आ अनुभव छे मित्रों ए आंतरसूज द्वारा शिक्षण एनी साथे संकळायेलो छे। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो 10 नंबरनो प्रश्न सामे छे अहींया कि विधायक प्रबलन कोने कहेवाय तो जे प्रबलक प्राणीनी सीखेली प्रतिक्रियाने वारंवार करवा माटे प्रेरणा आपी अने प्रतिक्रियाने दृढ़ बनावे एने विधायक प्रबलन तरीके ओळखवामां आवे छे। त्यार पछीनो क्वेश्चन छे कि शाब्दिक कसोटी कोने कहेवाय तो जे कसोटी में मात्र लेखिक प्रश्नों ज होय अने एना जे जवाबो छे ए पण मात्र लेखिक स्वरूपे ज आपवाना होय तो एवी जे कसोटी छे एने शाब्दिक कसोटी तरीके ओळखवामां आवे छे। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो आरपीएम નું પૂરું નામ જણાવવાનું છે તો આરપીએમ નું પૂરું નામ થશે રેવન્સ પ્રોગ્રેસિવ મેટ્રિક્સ। गुजराती अंदर लखो तो चाले અને इंग्लिश अंदर लखो तो पण चालशे, गमे एकनी अंदर तमारे लखवानुं थाय। एना पछी प्रतिभा संपन्न बाळकोनो बुद्धिआंक केटलो होय तो के 130 करता वधारे होय।
વ્યક્તિગત બુદ્ધિ કસોટી કોને કહેવાય? તો એક જ સમયે એક સાથે એક જ વ્યક્તિને આપી શકાય એવી જે કસોટી છે એને વ્યક્તિગત બુદ્ધિ કસોટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન મિત્રો, કુપ્પુસ્વામીની મનોવલણની વ્યાખ્યા આપો. 2 વખત પૂછાઈ ગયો છે. તો ભારતીય મનોવૈજ્ઞાનિક બી કુપ્પુસ્વામીએ મનોવલણની જે વ્યાખ્યા આપી છે એ તમને અહીંયા આપેલી છે કે મનોવલણ એ અમુક વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિ પ્રત્યે વિશિષ્ટ પ્રતિક્રિયા કરવાની સુસંગત, સંપાદિત એટલે કે શીખેલી અને આવેગયુક્ત પૂર્વવૃત્તિ છે. આવી વ્યાખ્યા કોણે આપી મનોવલણની? તો કે બી કુપ્પુસ્વામી. એના પછી આપણે આગળ વધીએ તો 16 નંબરનો પ્રશ્ન છે કે મનોવલણ ઘડતરને અસર કરતા કોઈ પણ 2 ઘટકો જણાવો. મેં 4 લખેલા છે, તમારે 1 માર્ક્સની અંદર કોઈ પણ 2 પૂછાઈ શકે. તો કુટુંબ છે, સામાજિકકરણ છે, પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, સંચાર માધ્યમની અસર છે. આમાંથી તમે 2 લખી શકો. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ તો 17 નંબરનો પ્રશ્ન છે કે મનોવલણ પરિવર્તનની જે રીતો છે જણાવો. તો મનોવલણ પરિવર્તનની કુલ 4 રીત છે. એક શિક્ષણ, બીજું પ્રસાર, ત્રીજું જૂથ ચર્ચા અને ચોથું કાયદાઓ. ત્યાર પછી લેજારસે મૂલ્યાંકનને કયા 2 તબક્કાની અંદર વર્ગીકૃત કરેલું છે? તો કે એક પ્રાથમિક મૂલ્યાંકન અને એક છે દ્વિતીયક મૂલ્યાંકન. ત્યાર પછી મિત્રો 19 નંબરનો પ્રશ્ન, વોલ્ટન કેનને શારીરિક પ્રક્રિયાનું જે મોડેલ છે કયા વર્ષની અંદર રજૂ કર્યું? તો કે 1920ની અંદર. ત્યાર પછી WHO એ આપેલી માનસિક સ્વાસ્થ્યની વ્યાખ્યા આપો. તો WHO એ માનસિક સ્વાસ્થ્યની કંઈક એવી વ્યાખ્યા આપેલી કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે વ્યક્તિની શારીરિક, માનસિક, સામાજિક તથા આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણપણે સારાપણાની અવસ્થા. એના પછી મિત્રો અંગ્રેજી સ્ટ્રેસ શબ્દનો અર્થ જણાવો. તો અંગ્રેજીની અંદર સ્ટ્રેસ શબ્દનો અર્થ ભૌતિક પદાર્થ પર લગાડેલ બાહ્ય બળ એવો એનો અર્થ થાય છે. સામાજિક ભયને અન્ય કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો સામાજિક ભયને છે મિત્રો એ સામાજિક ચિંતાની વિકૃતિના નામથી છે એ ઓળખવામાં આવે છે. 23 નંબરનો પ્રશ્ન છે, વર્તનવાદના પ્રણેતા કોણ છે? બધાને આવડતું હોય કે વર્તનવાદના જે પ્રણેતા છે જેબી વોટસન છે. સામાજિક ભયને અન્ય કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? પ્રશ્ન રિપીટ થઈ ગયો, સામાજિક ચિંતાની વિકૃતિ તરીકે. એના પછી પ્રતીક વિનિમય પદ્ધતિમાં કેવા પ્રતીકો અપાય છે? તો પ્રતીક વિનિમય જે પદ્ધતિ છે એની અંદર કાર્ડ કે ધાતુની ચકતી જેવા પ્રતીકો અપાય છે. એના પછી સલાહ પ્રક્રિયાનું પ્રથમ સોપાન કયું છે? તો સલાહ પ્રક્રિયાનું પ્રથમ સોપાન સલાહાર્થીના આવવાનો હેતુ જાણો એ છે. ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે પણ ના આવશે. સલાહાર્થીના આવવાનો હેતુ જાણો. 27 નંબરનો પ્રશ્ન, તાર્કિક ભાવાત્મક ઉપસાર પદ્ધતિ કોણે આપી? તો આલ્બર્ટ એલિસ છે જેને તાર્કિક ભાવાત્મક ઉપસાર પદ્ધતિ આપેલી છે. એના પછી 28 નંબરનો પ્રશ્ન છે, વાર્તનિક અભિગમનું વર્તનોપચાર નામ કોણે આપ્યું? તો 1950ની અંદર મનોવૈજ્ઞાનિક લિન્ડસ અને સ્કિનને વાર્તનિક અભિગમનું નામ વર્તનોપચાર એવું આપેલું. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, ઘોંઘાટ કોને કહેવાય? તો બિનજરૂરી, અણગમતા કે વ્યક્તિ ઉપર નિષેધક અસર કરતા અવાજને છે ઘોંઘાટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી રેફ્રિજરેટર એટલે કે ફ્રીજની અંદર કયા વાયુનો ઉપયોગ થાય છે? તો કે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન, જેને ટૂંકની અંદર CFC તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કદાચ વિકલ્પની અંદર આ પ્રશ્ન આવે તો મૂંઝાઈ ન જતા કે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન કે લખેલું જ નથી, CFC લખેલું છે. તો ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન છે અને CFC તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 31 નંબરનો પ્રશ્ન, કટ લેવિને વ્યક્તિ અને પર્યાવરણ વચ્ચેના સંબંધનું સ્વરૂપ દર્શાવવા કયો ખ્યાલ આપેલો છે? તો કે જીવન અવકાશનો ખ્યાલ આપેલો છે. એના પછી 32 નંબરનો પ્રશ્ન, જરૂરિયાતના ઉચ્ચ પદાનુક્રમ એટલે કે શ્રેણી ક્રમનો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? તો 1943ની અંદર અબ્રાહમ માસ્લોએ પ્રેરણાની સમજૂતી માટે જરૂરિયાતનો શ્રેણીક્રમનો સિદ્ધાંત આપેલો. પછી મુલાકાત કોને કહેવાય? તો કે 2 કે 2થી વધારે વ્યક્તિઓની મોઢામોઢની જે વાતચીત છે એને મુલાકાત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના પછી તાલીમના 3 હેતુઓ દર્શાવો. તો
તો પેલું હેતુ છે કે શક્તિઓ વિકસાવી, બીજો હેતુ માહિતી આપવી અને ત્રીજો હેતુ કર્મચારીની અભિરુચિ તથા મનોવલણમાં પરિવર્તન લાવવું. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન 35 નંબરનો, સંસ્થાના લક્ષણો જણાવો. તો 4 કુલ લક્ષણો છે: સમાન લક્ષ્ય, પ્રયત્નોનું સંકલન, શ્રમ વિભાજન તથા જવાબદારી અને અધિકાર. 36 નંબરનો પ્રશ્ન, ઉથલો કોને કહેવાય? તો ઉથલો એટલે કર્મચારીનું એક સંસ્થામાંથી અન્ય સંસ્થામાં જોડાવું, વારંવાર કર્મચારીઓ દ્વારા સંસ્થામાંથી જતા રહેવું, એને પણ ઉથલો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી કાર્ય વિશ્લેષણ એટલે શું? તો નમૂના પરના કર્તૃત્વની કસોટીઓ કાર્ય વિશ્લેષણ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી માહિતી ઉપર આધારિત હોય છે. કાર્ય વિશ્લેષણ એટલે કોઈ કાર્યમાંના વિવિધ કાર્યોનું વિસ્તૃત વર્ણન કરવું. ત્યાર પછી મિત્રો સુખના પ્રકાર જણાવો. 2 વખત પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે. તો સુખના મુખ્ય 2 પ્રકાર છે. એક વ્યક્તિલક્ષી સુખ અને બીજું છે સ્વપ્રગટીકરણ સુખ. ત્યાર પછી મિત્રો 39 નંબરનો પ્રશ્ન એક વખત આવી ગયો છે કે બિનશાબ્દિક સંકેતોને પારખવામાં કોણ વધુ કુશળ હોય? તો કે સ્ત્રીઓ છે એ વધુ કુશળ હોય. સાંસ્કૃતિક ભિન્નતાઓ માટે કઈ બાબતો જવાબદાર છે? તો સાંસ્કૃતિક ભિન્નતાઓ માટે છે મિત્રો રાષ્ટ્રીય વારસો, ભાષા, ધર્મ, સમુદાય, વંશ અને વસીયતા, જાતિ, ઉંમર, ભૌગોલિક વૈવિધ્ય, ઐતિહાસિક ઘટનાઓ વગેરે બાબતો જવાબદાર છે. એના પછી એરિસ્ટોટલના મતે સુખ અને સુખાકારી એટલે શું? તો કે પોતાની જાતનું પ્રગટીકરણ કરવું એ એરિસ્ટોટલના મતે સુખ અને સુખાકારી છે. અને છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે કે વિધાયક મનોવિજ્ઞાન એ લાંબો ઇતિહાસ અને ટૂંકો ભૂતકાળ ધરાવે છે એવું કોણે નોંધ્યું? તો આની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે પીટરસન. શું આવશે? તો કે પીટરસન. કુલ 42 પ્રશ્નો થયા. એક પ્રશ્ન તો 2 વખત રિપીટ થઈ ગયો છે, એટલે કુલ 41 પ્રશ્નો થયા. અને ગેરંટી સાથે કહું છું મિત્રો કે 8 થી 9 પ્રશ્ન તમને આજે 40 પ્રશ્નો આપ્યા એમાંથી બેઠા બેઠા જોવા મળશે. જો વિશ્વાસ ન આવતો હોય તો આગળ જે પેપર લેવાઈ ગયા એનું એનાલિસિસ તમે કરી શકો. ભૂગોળનું પેપર લેવાઈ ગયું છે, ત્યાર પછી અર્થશાસ્ત્રનું પેપર લેવાઈ ગયું છે, અને કાલે છે એ મનોવિજ્ઞાનનું પેપર છે. તો બેઠા બેઠા પ્રશ્ન જોવા મળશે. એટલે ખાસ તમારે જે પણ આપણે આઈએમપી આપેલા છે તમારે તૈયાર કરવાના છે. વિભાગ સી, ડી અને ઈ ઓલરેડી ચેનલ ઉપર વિડીયો અવેલેબલ છે, અને ટૂંક જ સમયની અંદર વિભાગ એસ આપણે લાઈવ આવવાના છે, જેની અંદર તમને જવાબ સાથે આપણે પ્રશ્ન હું કહેશું. ઓકે, તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, અને ચેનલ ઉપર તમે પહેલી વાર આવ્યા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ દોસ્તો આવા નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.